بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، رات کے اسلام آباد کی دن بھر کی خبروں کا نچوڑ اور اہم ترین سب سے بڑا بلین ڈالر کوسچن کہ پہلے نئے آرمی چیف کا نام آئے گا یا پھر ایک حاضر سروس جرنیل کے خلاف عمران خان کی جانب سے، سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے دی گئی درخواست پر عمل کرتے ہوئے پولیس حاضر سروس جرنیل پر پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایف آئی آر درج کر پائے گی۔ یعنی پہلے ایف آئی آر یا پھر پہلے نیا آرمی چیف، یہ دونوں معاملات کیسے جڑے ہیں، خبر ان کے اندر ہے۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ کو سمجھاتے ہیں آگے چل کر کہ کس طرح سے یہ معاملہ انٹر کنیکٹڈ ہے، کیسے یہ ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں، آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم ترین معاملہ کہ کیوں اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیز اور خاص طور پہ آئی ایس آئی کے عناصر کا عمران خان کے ساتھ، سابق وزیر اعظم کے ساتھ رابطہ ہے، اور یہ دعویٰ کیوں کر کیا عمران خان نے کہ کن عناصر نے خفیہ ایجنسی کے ان پر ہونے والے حملے کی تفصیلات ان تک پہلے پہنچا دی تھیں۔ یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے جس نے کچھ سوالات پیدا کیے، اس کی تفصیلات رکھیں گے آپ کے سامنے۔ پھر نئے آرمی چیف کے حوالے سے جی ایچ کیو کی جانب سے ایک نام سامنے آ رہا ہے، اس میں کس حد تک صداقت ہے، اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ اور پھر جناب سپریم کورٹ میں کیسے ایک اہم ترین معاملے پر پھڈا ہوا، وہ بھی دلچسپ معاملہ ہے، تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن پہلے رات گئے اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹس جو کہ کنیکٹ کریں تو یہ تمام ڈاٹس آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں موجودہ سیاسی عسکری صورتحال کے حوالے سے۔ اور وہ بڑی خبر جناب یہ ہے کہ شہباز شریف کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ وہ مصر سے براہ راست لندن روانہ ہوئے ہیں، جہاں پر وہ اہم ترین ملاقات کریں گے نواز شریف سے، اور مستقبل میں پاکستان کے اندر آئندہ 20 دنوں کے اندر ہونے والی بڑی تعیناتی یعنی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے اہم ترین فیصلہ کیا جائے گا۔ اور دوسری بڑی اور اہم ترین خبر مرحوم ارشد شریف شہید کے قتل کے حوالے سے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، جو کہ بین الاقوامی تنظیم ہے رپورٹرز کی، انہوں نے ارشد شریف کے بہیمانہ قتل کو واضح طور پر ٹارگٹ کلنگ قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل مطمئن نہیں کینین پولیس کی موجودہ تفتیش سے، اور نہ ہی پاکستانی اداروں کی وہاں جا کر ہونے والی تفتیش سے۔ اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے کمیشن سے کہ ارشد شریف کی اس ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے، اس قتل کے حوالے سے جو تفتیش ہے وہ اقوام متحدہ کا خصوصی مشن کرے۔ انتہائی بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ، جس کے بعد پاکستانی حکومت کو، موجودہ امپورٹڈ حکومت کو اور ان کے ہینڈلرز کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اور پھر بڑی خبر جناب امریکی محکمہ خارجہ کا بیان کہ جناب پاکستان میں آزادی اظہار رائے پر جو قدغن ہے وہ درست نہیں، پوری دنیا میں آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتے ہیں، پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تحفظات ہیں ان کے اس وقت پاکستان میں موجود جو میڈیا کی صورتحال ہے، عوامی رائے کو جس طرح سے دبایا جا رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہا جانا امریکی محکمہ خارجہ پر پہ عوام کے اوپر تشدد کسی طور پر قابل قبول نہیں، لوگوں کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے، سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر آپس میں گفتگو سے پاکستان کو بحران سے نکالیں۔ اور پھر اہم ترین اور بڑی بات کہ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اب ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں، لے کر چلتے ہیں آپ کو سپریم کورٹ، جہاں پر اختلاف رائے ہوا، پھڈا ہوا عمران خان کے حوالے سے۔ جو عمران خان کا کیس تھا توہین عدالت کا، 5 رکنی بینچ جس کی سماعت کر رہا تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی۔ اور اس بینچ میں سے جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ کہا کہ ان کا یہ خیال ہے، ان کے یہ ریمارکس تھے، ان کا یہ فیصلہ بھی آیا تحریری کے اختلافی نوٹ ان کا آیا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر کے اندراج سے متعلق عدالت عظمیٰ کا حکم غیر متعلقہ اور دائرہ کار سے باہر ہے، یعنی کیس کی اور کسی اور کی سماعت ہو رہی تھی۔ اس معاملے کے حوالے سے تفصیلات آئیں تو پہلے ریمارکس دیے گئے، پھر اس کے بعد حکم بھی جاری کر دیا گیا۔ اور حیران کن طور پر جہاں یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اعتراض کرے گی، تحریک انصاف نے حمایت کی جسٹس یحییٰ آفریدی کے اس اختلافی نوٹ کی، اور فواد چودھری نے یہ کہا کہ بالکل درست کہا جسٹس یحییٰ آفریدی نے، کیونکہ معاملہ اس کورٹ کے سامنے کچھ اور تھا۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو علیحدہ سے از خود نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ عمران خان باقاعدہ طور پر واضح انداز میں نام لے چکے۔ بی بی سی کے مطابق عمران خان کی درخواست میں 3 نام ہیں: موجودہ امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف، موجودہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایس آئی کے میجر
जनरल फैसल नसीर, ये 3 नाम हैं जो कि इमरान खान की जानिब से FIR में के लिए दी गई दरख्वास्त में दर्ज करवाए गए। और फवाद चौधरी ने भी यही कहा कि अलहदा से सो मोटो नोटिस लेकर इन नामों को जो है वो FIR के अंदर शामिल करना चाहिए। और इसी हवाले से जस्टिस यहिया आफरीदी ने भी कहा कि जो मौजूदा FIR दर्ज करने का हुक्म है वो है जनाब गैर कानूनी। फिर शहबाज शरीफ के 2 खत चीफ जस्टिस को उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। अब किस बात की जल्दी है, मामले को क्यों सुप्रीम कोर्ट की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहरहाल नजर ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर खुद नोटिस ले लेगी। फिर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के इल्जामात पर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट कमीशन बनाएं। अब फुल कोर्ट कमीशन की टर्म पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने, पाकिस्तान की सियासी सहाफ़ती अस्करी तारीख में पहली मरतबा सुनी। अब इस फुल कोर्ट कमीशन से क्या मुराद है, इस मामले के अंदर भी हुकूमत को लेने के देने पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वफाकी हुकूमत ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को खत भी लिख दिया। वही हुकूमतें, वही पीपल्स पार्टी, वही नवाज लीग जो कि 18वीं आईनी तरमीम के ढंडोरे पीटा करती थीं, अब जब 18वीं आईनी तरमीम के तहत सूबे अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब इनको खारिश होना शुरू होगी और अब वो सूबों के आईनी हकूक नहीं मान रहे और उनको इस किस्म के गैर आईनी और गैर कानूनी जो हैं वो खत लिख रहे हैं। इमरान खान पर हमले के हवाले से जो है वज़ीर आज़म ने कहा कि चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन बनाएं, कभी फुल कोर्ट कमीशन, कभी जुडिशल कमीशन। कहना क्या चाहते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते हैं तमाम जज साहिबान पर मुश्तमिल, तमाम दस्तयाब जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए जो सवालात के ऊपर गौर करे। अब इस मामले से वो क्या निकालना चाहते हैं इसकी तफसीलात आपके सामने जल्द आ जाएंगी। लेकिन इमरान खान का अहम तरीन और बड़ा बयान कि हमले की पेशगी मालूमात खुफिया एजेंसियों से राबतों के जरिए मिली। जी हाँ बिल्कुल, इमरान खान का दावा इंतहाई अहम तरीन, जिसमें इमरान खान ने ये जो इंटरव्यू दिया अमरीकी नशरियाती इदारे को, जो कि रिपोर्ट हुआ हमारे यहाँ, और वहाँ पर इमरान खान ये कह रहे हैं कि दावा उन्होंने किया है कि उन पर हमलों की पेशगी मालूमात उन्हें खुफिया एजेंसीज के साथ राबतों के जरिए मिली। यानी वो ये कह रहे हैं, और ज़राए का, उनके करीबी ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान को खुफिया एजेंसियों के अंदर मौजूद अनासिर ही की जानिब से बर वक्त इस बात की इत्तला पहुंचा दी गई थी, क्योंकि इमरान खान के साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर उनसे पहले भी राब्ते थे जब वो वज़ीर आज़म थे और अब भी राब्ते हैं और उनके ख्याल में होने भी चाहिए, क्योंकि मुल्क के मकबूल तरीन सियासतदान, सियासी रहनुमा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के वो सरबराह हैं। और कहा यह जा रहा है कि उनको पेशगी मालूमात देने वाले ज़्यादातर वो लोग हैं जो इस बात से परेशान हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है। और CNN की हैकी एंडरसन के साथ ये इंटरव्यू था इमरान खान का। जियो ने बड़ा मरोड़ तरोड़ कर इसको पेश करने की कोशिश की कि इमरान खान सबूत नहीं दे पाए। टीवी चैनल के ऊपर तो सबूत नहीं दिए जाते, ना ही किसी इंटरव्यू में FIR दर्ज होती है, तफ्तीश होती है, सबूत तो बाद में आते हैं। कौन कहता है कि FIR दर्ज करवाने के लिए जो आप नाम दें उन नामों के लिए जो सबूत है वो भी मदई देगा। लेकिन बहरहाल जंग जियो की सहाफत के क्या ही कहने माशाल्लाह। फिर इमरान खान ने यह भी कहा इस इंटरव्यू के अंदर के 2 शूटर थे और यह भी उनका ख्याल है कि कोई और भी था वहां, और पहले इस लड़के ने फायरिंग की, फिर एक बार और फायरिंग हुई जो हमारे सरों के ऊपर से उस वक्त गुजरी जब हम गिर रहे थे, और फिर उन्होंने एक बार फिर 3 नाम लिए उस इंटरव्यू के अंदर भी आजादाना तहकीकात के लिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक सीनियर फौजी अफसर जिसकी शनाख्त जनरल फैसल नसीर के नाम से हुई, उनको वाक़े का जिम्मेदार करार देते हुए उन्होंने तीनों के मुस्तफ़ी होने पर जोर दिया। ये अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट। और अब मामला ये है कि एक बार फिर एक और नाम इस वक्त फ्लोट किया गया बाज़ अनासिर की जानिब से। GHQ के बाज़ करीबी हल्के इस्लामाबाद के अंदर उनके करीब समझे जाने वाले ये लोग दावा कर रहे हैं ज़राए कि इस वक्त जो है वो जनरल आसिम नसीर का जो नाम है वो नए आर्मी चीफ के लिए फेवरेट है और उन्होंने रिटायर होना है जनाब 27 अक्टूबर को, और अगर माफ़ कीजिएगा 27 नवंबर को, और अगर समरी 27 नवंबर से पहले मूव होती है तो इन हलकों के मुताबिक नए आर्मी चीफ की तैनाती के तौर पर उनका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। लेकिन अगर ये समरी 27 के बाद मूव होती है तो फिर क्या होगा, फिर तो ये रिटायर्ड हो जाएंगे। लेकिन कुछ अनासिर का ये भी दावा है ज़राए का कि क्योंकि वो सीनियर पोजीशन पर हैं, 27 नवंबर से पहले टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, तो उनका नाम नए जॉइंट चीफ के लिए भी काबिल गौर हो सकता है। और नए आर्मी चीफ के लिए फिर जो पीछे बच जाने वाले 4 नाम हैं जिसके अंदर जनरल अजहर अब्बास,
जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जनरल नुमान महमूद राजा और जनरल फैज़ हमीद। गोया कि ये तमाम तर नाम अभी उस लिस्ट के अंदर जो है वो मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि अभी मामले के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, प्रोसीजर शुरू नहीं हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ का लंदन पहुंचना इस अहम तरीन मामले की तरफ इशारा कर रहा है कि आइंदा आने वाला एक हफ्ता, 13, 14, 15 दिन इस हवाले से इंतहाई अहम है। इमरान खान ने भी ये कहा कि अगले तकरीबन 2 से 4 हफ्ते के अंदर वो ठीक होने के बाद एक बार फिर लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इस दौरान लॉन्ग मार्च जो है वो जारी रहेगा। और इस वक्त $1 बिलियन क्वेश्चन इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में यही गर्दिश कर रहा है कि अगले 20 दिन इस हवाले से अहम है। देखना यह है कि इमरान खान पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख में पहली मरतबा किसी हाजिर सर्विस जर्नैल के खिलाफ FIR दर्ज करवाने में कामयाब हो जाते हैं, या फिर उनसे पहले अगले 20 दिन में उनसे पहले नए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाती है, या कम से कम नए आर्मी चीफ का नाम आ जाता है। ये क्यों कर दोनों मामला जुड़े हुए हैं? क्योंकि इस्लामाबाद के ज़राए का यह दावा है कि ये मामला इंटरकनेक्टेड इसीलिए हैं क्योंकि इस वक्त जो प्रेशर है पंजाब हुकूमत के ऊपर या पंजाब पुलिस के ऊपर, वो सरेदस्त यही है कि मौजूदा अस्करी क़यादत किसी सूरत ये नहीं चाहती कि मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर जो है एक FIR या मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए, जिस हवाले से इमरान खान बाकायदा तौर पर जो है वो थाना वज़ीराबाद में एक दरख्वास्त जमा करा चुके हैं, जिसमें उनके नाम के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का भी नाम है। गोया कि मैच पाकिस्तानी सियासत का तमाम तर मामलात का इस वक्त इंतहाई अहम तरीन और दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, और आइंदा 20 दिन इस हवाले से इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।